तो जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आज जाइली मु भुवनेश्वर टे काम थिला मोर फेरला बेले जन सांगटे फोन करला कहले सांग आसे टिके देखा करिकी जीवु ता घर होची हमरो चकैसियाणी मंचेश्वर रसुलगढ़ पाखरे तो मुझे एमती ये पलि आसती रिटर्न करी घर को तो फोन कला तुम बोले हो जाए टे देखा कर दे आसे फांका भी थी एकुटिया थी गला बेले रसुलगढ़ पाखरे गोटे टिफिन दुकान देखली पूरा गहली लगी मैं लंबा लाइन जमी गोटे रेलवे जमी टिकेट काटला बेले सब लाइन लगी था से बेले लाइन लगी भाविली कौन बोधे मागणार खाଇବା फाइबा मिलूँ कौन कि कौन ये किए गोटे अन्न क्षेत्र खोली एत लंबा लाइन लगी गाड़ी छिड़ा कर गली पाखक देखली जन मौसीटे बसिक बिक्री करते चकुड़ी पिठा चकुड़ी को घुगुनी तरकारी आजिकल तुम जो जाओ 5 स्टार होटेल खाऊच भल बिरियानी खाऊच चकुड़ी खाऊच चीनी खाऊच जेकोसी भी एक्स वाई जेड मटन बिरियानी ठू आरंभ कर जहाँ भी खाऊच सब टेस्टी स्वाद कर थोड़े मौसी पाखक जाओ देखो से खाई देखो जापर केमी लगुच से मौसी एत सुंदर खाइबा माने बयस आसिक कौटी पहुँचला जो बस घर गोड़ काढ़ा कथा नुह से बस आज बिजनेस करुँचा पुणी आम पेट पाई निज नुह मौसी तुमको हृदय कौन कह मौसी तो नुह से माँ आम माँ समस्त से माँ से पिला से कर्म कर निज पेट पाई नुह मौसीर माने तर खाइबा एत टेस्टी कहीं बारी पारे जब तुम 5 स्टार होटेल खाई आसब ना मौसी पाखे खाइब तुम 5 स्टार होटेल को भूली जीव कह मुझे मौसी पाखक पुणी जी खाली भाग्य भल जे मौसी केवल सकाल संध्या बेले अवश्य करपारि पचारि पारि किंतु बहुत बढ़िया खाइबा टेस्टी से मेन तार प्लस पॉइंट यहीटा मत भल लगे 30 टंका दब गोटे प्लेट से नेक्स्ट टाइम जो दब ना पचारि दब पुओ आ दरकार कि पेट पूरा पचारि दौर ना सहीटा माने समस्त को बांधि पकाउछि नेक्स्ट टाइम जो तुम गोटे 2टा चकुड़ी खाईदब ना से 30 टंका नौ 8 पैसा माने 1 पैसा अधिक नौनी कि मौसी एमती कहीं करुच किए कहला दुनिया रे खराब लोक अच्छा भल लोक ना आज जलंता उदाहरण देख जापार कि बयस बर्तमान जो ना निजक खराब लगे कहू यही बयस माने जलखिया टिफिन दुकान करी पेट पोषुंट से केबे तार निज पेट पई सी कर्म करूनी प्रकृत रे सी आम मान ये करुच्ची आम पेट पई सी ये करुच्ची परिश्रम करुच्ची ता निज पई नुह ता पाखरे थरे जाओ खाई देख जापर तार स्नेह श्रद्धा भल पाइबा जो अच्छी ना एते तुम बंधा से दुनिया समस्ते कहती आज भी मनीष पणिया बहुत अच्छा किंतु लोप पाईगले कि मो जीवन में मुझे एमती देखी नी आज प्रथम थर यहाँ मो लाइफ रे यहाँ बोधे फास्ट टाइम जान माने आम दुनिया रे एमती भल मनीष अच्छा बहुत दिन पर आज मुझे जन को देखली से मौसी घर तो अवश्य ये कहले मुझे ठिकाना आनी जिते भी मौसी मुसबी ना भुवनेश्वर मु तो पाखे चकुड़ी पिठा न खाइले कदापि फेरबिनी जदि दुकान बंद थी ना तो नंबर अच्छी फोन कर तुम घर को जीवी कहीकि आसी मत गोटे पुओ भाया भाभी ना आज जो खाइबा को देच मो आखिर लुह झरईच मुझे मौसी तुमको भूली पारिनी आउ लव यू आ मौसी मुझे चकुड़ी पिठा खाऊली ना
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ବସିକିରି ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଉଥିଲି। ଆଉ କେଇଟେ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇଲା ପରେ ମାଉସୀ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ, ପୁଅରେ ଆଉ 2ଟା ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇଦେ, ଆଉ ଟିକେ ଘୁଗୁନି ଦେବି, ବହୁତ ଖରାରେ ବୁଲୁଥିବୁ, ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ିଥିବୁ, ଆଉ 2 ପିସ୍ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇଦେ, ନେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀ ଦେଉଛି, ପୁରା ପେଟ ଭରି ଖାଇଦେ। ସତରେ ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧାରେ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାରେ ଚକୁଳି ଖାଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲି ନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାଦ କେବେ ପାଇବୁନି। ସେ ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯିବ, ମାନେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ଝରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କେହି ଆସିପାରିବନି। ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟାଏ ଚକୁଳି ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ ନା, ତୁମକୁ ମାନେ ସେଦିନ ସାରା ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି। ଏମିତି କଥା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବ୍ୟବହାର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବ, ଯେମିତି ଲାଗିବ ମାନେ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ମାନେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି। ତୁମକୁ ଭୋକ ତ ଲାଗିବନି, ମାନେ ତା କଥାରେ ପେଟ ପୁରିଯାଏ ଲୋକଙ୍କର। ଚକୁଳି ପିଠା ତାକୁ 30 ଟଙ୍କା ଦେବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବାହାରେ ଖାଇବ ନା, ସିଏ ଯେତିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ପୁରା 100 ଟଙ୍କା କି 150 ଟଙ୍କା କହିବେ। ସେ କେତେବେଳେ ହିସାବ କରେନି, ତା ପେଟ ପୁରିବା ଯାକ ସେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିନି, ଆଜି ବି ମାନେ ଏଇ ବୟସରେ ସେମାନେ ବେପାର କରିକି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 30 ଟଙ୍କା, ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା। ଏଠି ସତ ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ନା ସିଏ ପୁଅ ଭଳିଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। କେତେବେଳେ କାହାକୁ କୁହେ ନାହିଁ ଇଏ ମୋର କଷ୍ଟମର କି ଇଏ ମୋର ଗୋରାଖି ବୋଲି। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦିଏ। ତୁମେ ତାକୁ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ତୁମେ ତାକୁ 2 ପିସ୍ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ 2 ପିସ୍ କି 4 ପିସ୍ ଯଦି ତୁମେ ଖାଇବ ନା, ସିଏ କଦାପି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ନେଉନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରେ, ପୁଅ ପେଟ ପୁରିଲା ନା ଆଉ ଦେବି? ସେଇ ଯେଉଁ ପଦେ କଥା କୁହେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଦିଏ, ପୁଅ ତ ପେଟ ପୁରି ନଥିବ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ। ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ଟିକେ ଯିବାର ଥିଲା ଚକେଇସିଆଣି, ରସୁଲଗଡ଼ ଦେଇ ଚକେଇସିଆଣି ଯିବାର ଥିଲା, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଲାଇନ୍। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାଉସୀ ଜଣେ ବସିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଚକୁଳି ପିଠା। ଲେଖା ବି ହେଇଥିଲା ସେଠି ଚକୁଳି ପିଠା 30 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ଏଇସବୁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଅନେଇଲି, ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଗହଳି ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଗହଳି କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି କି, ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପାର୍କିଂ କରିକି ଗଲି, ଦେଖିଲି ଏତେ ଗହଳି କ'ଣ ପାଇଁ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ଜଣେ ମାଉସୀ ବସିଥିଲେ। ସେ ମାଉସୀ ଚକୁଳି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚକୁଳି ଡାଲମା ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ଘରୋଇ ସ୍ୱାଦ। ସତରେ ମାଉସୀ, ଆପଣ ନା ବହୁତ ମହାନ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବୟସରେ, ପରିଣତ ବୟସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସତ ନମନ। ମାନେ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏଠି ଏତେ ଚକୁଳି ପିଠା ଘୁଗୁନି କରୁଛି, କ'ଣ ଏଠି ଖାଇବି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଏତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ମିଳିବ, ଏତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବି। ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମନରେ ଭାବିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ, କହିଲି ଏତେ ଲୋକ ଯଦି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଥିବ ନା। ବିନା ଇଏରେ ତ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି କେହି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିବେନି। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଲି, କହିଲି ଦେଖିବା ଏତେ ଲୋକ ଯଦି ଲାଗିଛନ୍ତି ଲାଇନ୍,
ଖାଇ ଦେଖିବା ଆଜି ଯାହା ହଉ ଖାଇ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଟେଷ୍ଟ ଥିବ ନହେଲେ ଲୋକ ଏତେ ଲୋକ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ଯଦି ଗହଳି ଅଛି ଭାଇ ଗହଳି କେତେ ଡେରି ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଯିବେ ପଚାରିଦେବେ ଦୋକାନୀକୁ ଭାଇ ଡେରି ହେବ କି ପଳେଇ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଗହଳି ସେଠି କେତେବେଳେ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମାନେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏରିଆ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଥାଳି ଧରି ଛିଡ଼ା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚକୁଳି ଖାଇଲି ନା ଚକୁଳିର ସ୍ୱାଦଟା ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମାଉସୀ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ବ୍ୟାକୁଳ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯାଇକି ରସୁଲଗଡ଼ ଖାଇକି ଆସ ଦେଖିବ ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଯିଏ ତା ପାଖରୁ ଖାଇବ ନା ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବ ଯଦି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାର ଥିବ ନା ମାଉସୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ କହିବ ମୁଁ ମାଉସୀ କତିକି ଯିବି ପେଟେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପେଟେ ଖାଇକି ଆସିବି ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ ଦୋକାନ ନାହିଁ 30 ଟଙ୍କାରେ ପେଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଆଉ ତା ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଭିତରେ ହେଲା ତା ମାଉସୀ କତିରେ ତାର ହାତ ରନ୍ଧା ନା 5 ଷ୍ଟାର ବି ଫିକା ମୁଁ ଖାଇଲି ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇଲି ଖାଇସାରିକି ମାଉସୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ମାଉସୀର ପରିଚୟ ଆଣିଲି ତା ଠିକଣା ଦେଲା ତା ଘର ସବୁ ତା ବିଷୟରେ କହିଲା ତା ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କହିଲା ପୁଅ ଯେବେ ଆସିବୁ କଲ୍ କରିବୁ ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ମୁଁ ଏଥର ତୋ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନା ଚକୁଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିବିନି କେବଳ ତୋର ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛୁ ନା ସେଇ ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିବି ଚକୁଳିଠୁ ତାର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିବ ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ବାହାରିଲେ ସତରେ ମାଛି ତମେ ଆଜି ବି ମାନେ ତମ କଥା ଭାବିଲେ ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି ତମ ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିଲି ସେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ନା ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବି ଦେଲ ନା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଗଲା ମାଉସୀ ଜାଣିପାରୁଛ ଟି ତମର ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା କଥା ଆଉ 30 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 20 ଟଙ୍କାରେ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚକୁଳି ମୋତେ ନା ଏମିତି ଇମୋସନାଲ୍ କରିଦେଇଛି ସେଦିନ ମୋତେ ରାତି ଠିକ୍ ସେ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଆସିବି ତୁମ ପାଖକୁ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମଣିଷ ଥାଆନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ମାଉସୀ ଭଳିଆ ଏମିତି ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏମିତି ଯଦି ମଣିଷ ପୁଣିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ଏ ସମାଜରେ ବୋଧେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କେତେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତା ଠିକ୍ ନୁହଁ